Hi students, MLT first year microbiology and pathology subject. In that today we discuss about the structure of bacterial cell. బ్యాక్టీరియా యొక్క కణ నిర్మాణం గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం. బ్యాక్టీరియా యొక్క కణ నిర్మాణం గురించి. Bacterias are the prokaryotic cells. These are prokaryotes and they are unicellular organisms. The structure of bacterial cells, it is the ultrastructure of bacteria, means the cell organelles, the cell components are observed under the electron microscope. In compound microscope the shape of bacteria we can only observe. అంటే మనకి సాధారణమైన సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా అంటే సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా బ్యాక్టీరియా యొక్క షేప్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. కానీ బ్యాక్టీరియా లోపల ఉన్న కణాంగాల గురించి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మనము చూడగలుగుతాం. Structure of bacterial cell. The bacterial cell structure is divided into the three parts: cell wall, outside the cell wall and inside the cell wall. The bacterial cell structure is divided into three parts: cell wall and outside the cell wall and inside the cell wall. The outside the cell wall, it consists the capsule. It consists capsule. Capsule is the gelatinous layer and it is a protective layer. అంటే బ్యాక్టీరియా యొక్క కణ నిర్మాణం అనేది మూడు భాగాలుగా విభజిస్తారు. సెల్ వాల్కి అవుట్ సైడ్లో ఏముంటాయి అంటే వెలుపల ఏముంటాయి, లోపల ఏముంటాయి. కణ కవచము వెలుపల ఉండే భాగాలు, కణ కవచం లోపల ఉండే భాగాలు, మరియు కణ కవచం అనేది ఏ విధంగా నిర్మితమై ఉంటుంది అనే విధాలుగా 3 టైప్స్ దాన్ని డివైడ్ చేశారు 3 పార్ట్స్గా. The first one is the capsule. The capsule is the outermost layer of the bacteria cell. Capsule అనేది జిగటగా ఉండి పలుచగా ఉండే ఒక పొర. పలుచగా ఉండే పొరని ఏమంటాం? క్యాప్స్యూల్ అంటాం. ఈ క్యాప్స్యూల్ని కలిగి ఉన్న వాటిని క్యాప్సులేటెడ్ బ్యాక్టీరియాస్ అంటారు. క్యాప్స్యూల్ లేని వాటిని నాన్ క్యాప్సులేటెడ్ అంటాం. Capsule containing bacteria are capsulated bacteria. In few bacterial cells the capsule is absent, is known as non-capsulated bacteria. Capsule is the gelatinous layer and it acts as a protective layer. అంటే జిగటగా ఉండే పలుచని పొర, ఇది రక్షణకి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ capsule and outside the cell wall it consists flagella. These the hair-like projections are known as flagella. Flagella is the motility organ. It is useful for the movement of the bacterial cell. Flagella అంటే కషాబం. ఇవేంటివి హెయిర్ లాగా ఉండే వాటిని ఏమంటాం? ఫ్లాజెల్లా అంటే కషాబం. కషాబం అనేది బ్యాక్టీరియా చలనానికి ఉపయోగపడుతుంది. బ్యాక్టీరియా కదలడానికి ఉపయోగపడే వాటిని ఏమంటాం? ఫ్లాజెల్లా లేదా కషాబం అంటాం. ఈ ఫ్లాజెల్లా అనేది మనకి సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రేన్ నుంచి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లాస్ కూడా ఉంటాయి. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అవుట్ సైడ్ ద సెల్ వాల్ ఇట్ కన్సిస్ట్ వన్ క్యాప్స్యూల్ అండ్ flagella and another projections are known as pili or pili. It is involved in the conjugation process. Pili. This hair-like structures are known as pili and few bacterial cells are also consist the fimbriae. These are useful for the attachment of the host cell. అతిదేయ శరీరాన్ని అతుక్కోవడానికి ఉపయోగపడేవి ఫింబ్రియేస్. And next middle part is known as the nucleoid. It consists the DNA, deoxyribonucleic acid. Nucleoid. It is the prokaryotic cell. So we observe the not well defined nucleus. So it is known as nucleoid. It consists the DNA. And inside the cell wall it consists ribosomes. 70th type of ribosomes we can observe. These ribosomes are involved in the protein synthesis. ప్రోటీన్లను తయారు చేయడంలో ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. Ribosomes. And these ribosomes attaches to the mRNA. Ribosomes are attaches to mRNA is known as polyribosomes. Poly means many. Poly అంటే ఏంటిది? చాలా రైబోజోమ్లు ఎంఆర్ఎన్ఏకి అతుక్కొని ఉంటాయి. ఇవి కూడా ప్రోటీన్ సింథసిస్లో ఉపయోగపడతాయి. రైబోజోమ్స్ అటాచెస్ టు ద ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ నోన్ యాజ్ polyribosomes. And the next, the inside cell wall it is plasmid is present. Plasmid is the extra chromosomal unit. Circular DNA.
And next, it is consist granular inclusion body, glycogen bodies, and these are the storage granules. అంటే ఫుడ్ని నిల్వ చేసుకునే పదార్థాలు ఉంటాయి అవి గ్రాన్యులర్ ఇంక్లూజన్ బాడీస్ అండ్ గ్లైకోజన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ vacuoles, gas vacuoles also present. And this is mesosome. The cytoplasmic membrane invaginates into folds is known as mesosome. అంటే సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, సెల్ వాల్కి లోపల సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రెయిన్, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అంటాం. కణత్వచం అనేది ఫోల్డ్ అయ్యి మీసోజోమ్గా డెవలప్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ కన్సిస్ట్ ద రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్. And next, inside the cell, the fluid is known as the cytoplasm. Cyto means cell, plasm means fluid. It consists the cytoplasm. In the cytoplasm, mesosomes, DNA, ribosomes, and inclusion bodies, plasmids, these are all float in the cytoplasm. Kanajeeva ద్రవ్యాన్ని ఏమంటాం cytoplasm. It is the cell fluid is known as cytoplasm. And next, ribosomes, capsule, plasmid, these are the parts of the structure of bacterial cell. The first one is capsule. Capsule is the outermost layer of the bacterial cell. అంటే సెల్కి బయట ఉండే పొరని క్యాప్స్యూల్ అంటాం. క్యాప్స్యూల్ అనేది అన్ని బ్యాక్టీరియల్ సెల్లో ఉండదు, కొన్నిటిలో ఉంటుంది. ఉన్న వాటిని క్యాప్సులేటెడ్ అంటే, క్యాప్స్యూల్ కలిగి ఉండని వాటిని నాన్ క్యాప్సులేటెడ్ అంటాం. ఈ క్యాప్స్యూల్ లేయర్ అనేది జిగటగా పలుచగా ఉండే లేయర్, ఇది ప్రొటెక్టివ్ లేయర్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ క్యాప్స్యూల్ లేని వాటికి సెల్ వాలే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అంటాం. సెల్ వాల్ అంటే కణ కవచం. క్యాప్స్యూల్ కింద ఉండేదేంటిది సెల్ వాల్. ఈ సెల్ వాల్ని బట్టి కణ కవచము, ఇట్ ఈస్ ద రిజిడ్ సెల్ వాల్. ఈ సెల్ వాల్ ఏంటిది బ్యాక్టీరియా స్ట్రక్చర్ని ఇస్తుంది, ద షేప్ని ఇచ్చేది ఏంటిది సెల్ వాల్. ఈ సెల్ వాల్ని బట్టి బ్యాక్టీరియాస్ని టూగా డివైడ్ చేస్తారు, గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియాలుగా. గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో ఈ సెల్ వాల్ అనేది మందంగా ఉంటుంది. అంటే సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్. ఆ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ అనేది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో మందంగా, గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియాలో పలుచగా ఉంటుంది. ఈ సెల్ వాల్ని బట్టే బ్యాక్టీరియాస్ని డివైడ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, సెల్ వాల్ కింద ఈ గ్రీన్ కలర్ లేయర్ ఏంటిది సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రెయిన్, కణత్వచము, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ప్లాస్మా త్వచము అంటాము. ఎందుకు సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రెయిన్ అంటే ఇట్ సరౌండ్స్ ద సైటోప్లాజం, సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సైటోప్లాస్మిక్ membrane. And next, pili, these are involved in the conjugation process. And polyribosomes involved in the protein synthesis. The ribosomes are attached to the mRNA. And the granular inclusion bodies, glycogens, are storage granules. And vacuoles present in few bacteria, it is used for the buoyancy. And next, the cytoplasmic membrane enfolds is known as the mesosome. It is known as mesosome. And the fluid is known as the cytoplasm. And it also consists the ribosomes. These are the parts of bacterial cells, are components of the bacterial cell. And the flagella is the motility organ or movement organ. It is useful for the movement. అంటే బ్యాక్టీరియా చలనానికి ఉపయోగపడే భాగాన్ని కషాబం అంటాం. ఈ కషాబం అనేది అరేంజ్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఒక్కో బ్యాక్టీరియాలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. Bacteria consist of the single polar flagella is known as monotrichous. అంటే ఒకే ఒక కషాబాన్ని కలిగి ఉన్న బ్యాక్టీరియాలు ఏమంటాం మోనోట్రైకస్ అంటాం. కొన్నిట్లలో కషాబం ఉండదు, వాటిని ఏట్రైకస్ అంటాం. The flagella absent bacterial cells is known as the atrichous. It is the monotrichous means single flagella. And amphitrichous. Amphitrichous means the flagella arranged in both poles or both sides. Flagella arranged in both sides is known as amphitrichous. And the lophotrichous. Lophotrichous means the cluster of flagella or group of flagella arranged at one side or both sides is known as lophotrichous. Cluster of flagella, group of flagella. And the peritrichous.
Peritrichous means the flagella present all over the body is known as peritrichous. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా అనేది కషాబం అనేది వివిధ రకాలుగా అమరికని కలిగి ఉంటుంది. కషాబం లేని వాటిని ఏట్రైకస్ అంటాం. ఒకే ఒక కషాబాన్ని ఏకతంతు కషాబంని కలిగి ఉన్న వాటిని మోనోట్రైకస్ అంటాం. ఆ కషాబం అనేది రెండు వైపుల బ్యాక్టీరియాకు ఉంటే వాటిని యాంఫీట్రైకస్ అంటాం. ఒకే దగ్గర గుంపుగా ఉండే బ్యాక్టీరియాలను లోఫోట్రైకస్ అంటాం. బ్యాక్టీరియా కణం చుట్టూ ఉంటే ఆ కషాబం అనేది అమరి ఉంటే వాటిని పెరిట్రైకస్ అంటాం. ఈ విధంగా ఫ్లాజెల్లా అరేంజ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలు ఒక్కో బ్యాక్టీరియాలో ఒక్కో విధంగా ఈ ఫ్లాజెల్లా అరేంజ్మెంట్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్. This bacterial cell wall, based on the cell wall, bacteria can divided into two types, gram positive and gram negative bacteria. Gram means this type of bacterial cell was identified by this type of bacteria are stained by the Christian Gram అనే సైంటిస్ట్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలు నెగటివ్ బ్యాక్టీరియాలను ఐడెంటిఫై చేసిండు. స్టెయినింగ్ పద్ధతి అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల దాన్ని గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలు నెగటివ్ బ్యాక్టీరియాలు అంటే ఆయన పేరు మీద. గ్రామ్ అంటే సైంటిస్ట్ నేమ్. పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అంటే కణకవచం మందంగా ఉంటుంది, పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెగటివ్ అంటే పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ తక్కువగా ఉంటుంది. పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ తోటి నిర్మితమైనదే సెల్ వాల్. కణకవచం అనేది పెప్టిడోగ్లైకాన్ తోటి నిర్మితమై ఉంటుంది. ఈ మనం మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలు అనేది వాయిలెట్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా అనేది మనకి పింక్ కలర్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఆ విధంగా సెల్ వాల్ని బట్టి పాజిటివ్ నెగటివ్గా డివైడ్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ ద సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా వీ కెన్ ఆల్సో డిస్కస్ ఇన్ yesterday class. దట్ ఈస్ ద కోకస్, బ్యాసిల్లై, కామా షేప్ బ్యాక్టీరియా అనేది వివిధ రకాల ఆకారాలు కలిగి ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా అనేది. ఇది బ్యాక్టీరియా యొక్క కణ నిర్మాణం గురించి. ఇది మనకి 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ఉంటుందిగా, ఈ వీటన్నిటి గురించి, ఈ పార్ట్స్ అన్నిటి గురించి కూడా మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్. దట్ ఈన్స్ 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే.